دوستو ہم بات کریں گے جماعت احمدیہ کی یہ جو بیعتوں کا سلسلہ ہے اور بیعتوں کے اعداد و شمار جو ہیں یہ جماعت جسے اپنی ترقی اور اللہ کا فضل اور جماعت کی سچائی کے لیے کہ ہر سال اتنے مزید لوگ احمدیت میں شامل ہوتے ہیں، ان کی تعداد جو بتاتی ہے، اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا اور جس شخص نے بولا وہ تھے جناب مرزا طاہر احمد صاحب، جو کہ جماعت کے چوتھے گدی نشین تھے۔ یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جی بھر کے جھوٹ بولا، روز روشن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن جو سر فہرست اور تاریخ سے ہمیں ایک نام ملتا ہے وہ ہے ڈاکٹر گوبلز کا، جس کا یہ کہنا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہو۔ لیکن مرزا طاہر احمد صاحب ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جو ڈاکٹر گوبلز کے بھی باپ تھے، کیونکہ ویسے تو ان کا کوئی صاحبزادہ نہیں تھا مرزا طاہر احمد صاحب کا، لیکن یہ ڈاکٹر گوبلز کے باپ بن گئے۔ سو ان کا آپ یوں کہہ لیں کہ ذلی بروزی یا روحانی مطلب وہ بیٹا ٹھہرا اور یہ باپ اس سے آگے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے ڈاکٹر گوبلز کو اس طرح سے مات دی ہے کہ مطلب احمدی حضرات بھی اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے مطلب انتہائی شرمندگی کے ساتھ مطلب انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بھی نجی محفل میں بات ہوتی تھی کہ یہ بیعتوں کا کیا سلسلہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مرزا طاہر کیا کر رہے ہیں۔ تو مطلب دو ہی باتیں سامنے آتی تھی کہ یا تو یہ شخص مطلب ایسا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے اس پہ، یا پھر یہ ہے کہ اس شخص کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے نیچے جو ہیں وہ مربیان، مبلغین، عمراء، جو بھی مطلب داعی اللہ کی تحریک کے لوگ ہیں وہ ان سے کیا کروا رہے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ آ کے اسی بات پہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی حضور کمزور ہو گئے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان پہ بڑے بوجھ ہیں، ان کو ان کی بیٹیوں کی طرف سے بہت صدمہ پہنچا ہے، مطلب بہت سے ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ تو بہت سی ایسی وجوہات دے کے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ایک ایسے لوگوں کے گھیرے میں اس وقت ہیں، ان کے اندر یہ قید ہو چکے ہیں کہ ان کے اپنے بس میں کوئی چیز نہیں رہا، جو وہ نیچے والے کہتے ہیں وہ یہ ہے۔ لیکن تیسری طرف ایک اور بات بھی تھی کہ یہ شخص کچھ ایسے معاملات کے اندر یہ خود پسند اور خود نمائی ان میں بہت زیادہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ، اور وہ لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے نیچے والے جو تھے وہ جھوٹ سچ کو اس طرح سے ملاتے تھے کہ کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ لیکن بہرحال دنیا دیکھ رہی تھی۔ اس کا صرف میں ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ جب ہم 1999 کا دیکھتے ہیں اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ 1,08,20,226 انہوں نے کہا کہ جی نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، اور سن 2000 میں یہ تعداد جو ہے یہ بڑھ کے 4,13,08,975 ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 2001 میں یہ تعداد جو ہے یکسر آپ یہ دیکھیے کہ 8,10,06,721، اور 2002 میں 2,06,54,000 یہ تعداد ہے۔ اب انہیں اگر سالوں کو دیکھ لیں، 4 سالوں کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 15,37,00,000 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد 2003 میں جب مرزا طاہر احمد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حالانکہ ان کی ٹیبل پہ بقول ہماری اطلاع کے کہ ان کی ٹیبل کے اوپر وہ تمام اعداد و شمار جو کہ
10 करोड़ से ज्यादा थे, वो पड़े हुए थे इनके ऊपर, जिसको इन्होंने बिल्कुल यकसर ये किया कि वो उसको 8,92,403 में तब्दील किया, क्योंकि वो मिर्ज़ा मसरूर को उस वक्त टेक ओवर करना पड़ा। और तो उस जलसे में अब इनके लिए ये बड़ा मुश्किल था कि ये किस तरह से इस झूठ को ये करते। बहरहाल वो इनकी सच्चाई, डर, खौफ, जो कुछ भी था कि लोगों की इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी थी कि ये मज़ीद ये सहार नहीं सकते थे। इन्होंने वो जो तादाद थी जो इनकी टेबल पे थी उसको एक तरफ किया और सिर्फ इन्होंने 2003 में 8,92,403 नए लोगों के शामिल होने की तादाद को डिक्लेयर किया। उसके बाद 2004 में भी बिल्कुल इसी तरह 3 लाख और 2005 में भी 2 लाख और ये रिसेंटली जो क्या है इसमें भी ये तादाद तकरीबन इतनी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पहले जमात की तरक्की थी तो क्या ये अब जमात का तसलसल शुरू हुआ है? मतलब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर ये पहले अल्लाह का फजल था तो अब ये आपके ऊपर अल्लाह की लानत आ रही है। क्या ये आप पे अल्लाह का अजाब आ रहा है? अगर पहले ये अल्लाह का फजल था और पहले अगर तरक्की थी तो क्या अब आपके अंदर ये जो नाकामी आ रही है इसे तस्लीम कर लीजिए। मतलब आप किसी रंग में या सच्चाई की तरफ आ जाइए और हकीकत में इस चीज़ को तस्लीम कर लिए कि हाँ, मिर्ज़ा ताहिर ने जितना अपनी ज़िंदगी में झूठ बोला और जिस ज़िल्लत आमेज़ मौत से उनको सामना हुआ है और जिस तरह वो ज़िल्लत की मौत मरे हैं इस झूठ की वजह से, वो सामने है। उस पर कोई तबसरे की ज़रूरत नहीं है, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह वो शख्स खुतबा देते हुए मुंह के बल गिरता है, मुबाहला दे के सारा कुछ करके वो आपके सामने आया रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ड्रामा था बैतों का, ये क्या हुआ? अब इसमें क्या है? क्या इन मुबल्लिगों मुरब्बियों ने काम करना छोड़ दिया है, या मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ये चाह रहे हैं कि नहीं जी मुझे और आदमी नहीं चाहिए, मुझे और अहमदी नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल छोड़ दो? या मिर्ज़ा ताहिर जो थे बड़े ज़बरदस्त थे, वो जी हर दुनिया को चाह रहे थे लाने के लिए, और लेकिन ये मसरूर साहब कह रहे हैं नहीं जी मुझे नहीं है। या वो लोग जो थे वो कह रहे थे जी कि नहीं हम उसी खलीफा के अंडर काम कर सकते हैं और ये तबलीग कर सकते थे, इस खलीफा के अंडर हम तबलीग नहीं कर सकते। आप अपने अंदर इन सवालात को सोचिए, गौर कीजिए इन चीज़ों के ऊपर कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पर फजल जो था वो आप पे अल्लाह का अजाब बन के नाजिल होना शुरू हो गया? क्या आप तरक्की कर रहे थे और अब आपको शिकस्त का सामना है? क्या आप पहले झूठ बोल रहे थे और अब ये सच्चाई सामने आ रही है? मतलब किसी रंग में आप लीजिए, अगर आप सोचें, मतलब आई डोंट नीड ए आंसर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये बैतों का जो फ्रॉड था, ये झूठ जो था, ये तो जमात के ऊपर सीधी तरह है। इसके बाद मैं अगला जो इशू पे बात करूँगा वो है वसीयत का। तो मैं दूसरी बात अपनी अगली वीडियो में वसीयत के बारे में करूँगा, और इसके बारे में आप सोचिए, गौर कीजिए कि ये एकदम ऊपर क्यों गए, एकदम नीचे क्यों आए, ये सिलसिला क्या है? क्या इसमें मुरब्बियों का कोई मसला है, मुबल्लिगों का मसला है कि वो तबलीग नहीं कर रहे, या ये खलीफों का एक खेल है कि जो सजादा नशीन जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये इनकी प्लानिंग और इनका सारा तरीक़ाकार होता है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई इस्लाम है, ये कोई दीन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। सोचिए, गौर कीजिएगा। शुक्रिया।